मुंबई में स्वर्णा खेड़े नाम की एक उनकी वॉलंटियर मिली। उन्होंने बताया कि आप ईसाई धर्म में आ जाएँगे तो प्रभु यीशु मसीह को अगर आप मानेंगे तो आपकी जो बहन है वो चंगी हो जाएगी, उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अभी तक टोटल 85,000 तो पैसा दे चुका हूँ मैं। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ मैं ਮਰਿਆ ਨੂੰ भी जिंदा कर देना। मामला बीते दिनों मुंबई से आए एक परिवार के सदस्य की मौत का है, जिसमें मुंबई निवासी शुभम ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री पर लगाए उसकी बहन जो कि कैंसर से ग्रस्त थी की मौत के गंभीर आरोप। पीड़ित ने कहा कि मुंबई में इनकी एक वॉलंटियर ने हमें बताया कि आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ, वहां प्रत्येक रोग का प्रेयर द्वारा समाधान होता है, और उसी के बहकावे में आकर हमने इस मिनिस्ट्री से संपर्क किया। वही हमारे संवाददाता ने जब मिनिस्ट्री के वॉलंटियर से बात की तो उसने इन सभी आरोपों को बताया निराधार और कहा हमारी मिनिस्ट्री को कुछ लोगों द्वारा बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। जलंधर से न्यूज़ 24 पंजाब के लिए धर्मेंद्र सोंधी की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम शुभम पंडित है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। पास्टर बजिंदर सिंह ने मेरी नाबालिग बहन की कैंसर ठीक करने के लिए कैंसर ठीक करने का दावा करते हुए एक तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया और उसके बाद मेरी नाबालिग बहन की हत्या भी कर दी। उन्होंने हमें आश्वासन विश्वास दिलाया कि आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शुभम है और मेरी नाबालिग बहन जो 17 साल की थी, उसे कैंसर हो गया था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उसका कैंसर ठीक नहीं हो पा रहा था। तो हमें मुंबई में स्वर्णा खेड़े नाम की एक उनकी वॉलंटियर मिली। उन्होंने बताया कि आप ईसाई धर्म में आ जाएँगे तो प्रभु यीशु मसीह को अगर आप मानेंगे तो आपकी जो बहन है वो चंगी हो जाएगी, उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम फिर उनके प्रेयर टावर लाइन पे फ़ोन किया, उन्होंने हमारी बात करवाई प्रॉफेट बजिंदर सिंह से और हमारी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाई। और जैसे हम 14 अप्रैल 2021 को न्यू चंडीगढ़ के 14 फरवरी 2021 को न्यू चंडीगढ़ के चर्च में पहुँचे। वहाँ पे हमारी प्रॉफेट बजिंदर सिंह के वॉलंटियर से बात हुई। उन्होंने हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करवाई और उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट उनसे फ़िक्स किया। उन्होंने हमसे 5,000 रुपए भी लिए और हमारा अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट फ़िक्स करने के लिए दान लगता है, तो दान के थ्रू उन्होंने हमसे 5,000 रुपए लिए। केवल 5 ही लिए नहीं, अपॉन 15,000 है उसका। 15 और 25 और 30 और 45 और 60। तो हमारे पास तो मैं मुंबई से ट्रीटमेंट करके आई हूँ, तो हमने फ़ाइल दिखाया, हमारे पास इतना ही रकम बचा हुआ और हम इसके आगे दे नहीं सकते, नेक्स्ट टाइम ले लेना। तो बोला ठीक है, तो 5,000 रुपए में वो मान गई, मान ही नहीं रही थी। तो 5,000 में मानी, फ़ाइल दिखाए, तो हमारा प्रार्थना भजिंदर सिंह से हुई है। वो वॉलंटियर ने। सर देखिए वहाँ पे एक कोई वॉलंटियर नहीं है, वहाँ पे हज़ारों बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। वहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर को आप नहीं ढूँढ सकते हैं कि आपको किसने ये किया है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है? जी, बिल्कुल है। उनका देखिए उनका प्रेयर टावर पे हम फ़ोन करते थे, तो उनके बाद उनका फ़ोन आता था, वही नंबर से करके रैंडम नंबर से उनका तो फ़ोन केवल आता। 5,000 ही लिए आपने या कुछ और? जी, मैं आपको बताता हूँ मेरी पूरी जी। कहानी। उसके बाद 5,000 लेने के बाद मेरी बहन हम न्यू चंडीगढ़ के चर्च में पहुँचे 14 अप्रैल को। उसके बाद उस दिन हमारी अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुई प्रॉफेट भजिंदर सिंह से। लेकिन उस दिन वो हमें मिल नहीं पाए। उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए 28 फरवरी को आप दोबारा आके इनसे ले हैंड प्रेयर करवाइए, जिससे आपकी बहन का कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम 14 दिन मुंबई में ही हम 14 दिन इधर जालंधर न्यू चंडीगढ़ में ही रुके। उसके बाद न्यू चंडीगढ़ में ही रुके। उसके बाद 28 फरवरी 2021 को हमारी प्रॉफेट भजिंदर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई। उनके बाद उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने मेरी बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की और उन्होंने हमसे जो बोला कि आपकी बहन को कैंसर हुआ है, तो इसके लिए आपको 30,000 रुपए तक का ये करना पड़ेगा। पहले उन्होंने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं अपनी बहन का कैंसर का इलाज करवा के बहुत ये हो चुका था। उसका सारा दवाई का खर्चा, ट्रैवलिंग का ये सब करके। उसके बाद 1 लाख रुपए तक मेरे पास नहीं थे। उन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा, हमने बताया मेरा नाम शुभम है और पूरा नाम बोला। अगर आप ईसाई धर्म में आते हैं, अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तो हम आपको आपके इसमें कम करके कर देंगे, कम से कम में कर देंगे। आपके पास कोई इसका प्रूफ है कि उन्होंने बोला कि आप ईसाई धर्म में आते हो तो फिर कम कर देंगे? जी, बिल्कुल। हमारे पास ये प्रूफ़ है कि हम उनको जैसे हमें अब हम आपको बता देते। जैसे उन्होंने हमें बपतिस्मा दिलाया तो हम हिंदू धर्म के हैं। हम अपने भगवान की पूजा आप करते कैसे हैं। मान गए? आप चर्च में क्यों गए थे? हम चर्च में इसके लिए गए थे क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आपने 30,000 उनको
नहीं, हम सर लोग बहुत जगह पैसा दे के हम लोग थक चुके थे, तो हमको विश्वास जगह वीडियो देख के हम लोग आए, लाइव देख के। हमारे पास उसमें एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को ज़िंदा किया। देखिए हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारी बहन तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, हम उनका विश्वास करके वहाँ पे गए थे और उन्होंने देखिए हम आपको बताते हैं उन्होंने हमें बपतिस्मा दिलाया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमें पानी में डुबकी लगा के किया। जी, देखिए हमारे पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने बोला कि देखिए हमें अपनी बहन में मुझे मैं अपनी मेरी बहन की जान बचानी थी, तो उसके लिए उस वक़्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैंने अपनी भावनाओं में बहकर, उनके बहकावे में आकर मैंने अपना बपतिस्मा करवाया। उन्होंने हमसे हमारा धर्म परिवर्तन करवाया, हमें हिंदू से ईसाई बनाया और उसके बाद उन्होंने प्रॉफ़ेट भंजिंदर सिंह ने मेरी बहन को अनॉइंटिंग ऑयल दी थी। हाँ जी, है? अनॉइंटिंग ऑयल दी और हमें बाइबल दिया, बोला उन्होंने मेरी बहन के सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया और उसने कहा कि इसका कैंसर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, एक काम कीजिए आप एक अनॉइंटिंग ऑयल है उसको आप पिलाइए, उसे लगाइए और विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। उन्होंने हमें 3 बार दिन में प्रार्थना करने के लिए कहा और हमें बाइबल दिया। जैसा-जैसा उन्होंने कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर उसके बाद 24 फरवरी देखिए ये अनॉइंटिंग ऑयल उन्होंने हमें दिया। इसके बाद इनसे करके मैंने उनसे प्रार्थना किया, मैंने अपनी बहन को डेली पिलाया 20 दिन तक। उसके बाद मैंने 24 मार्च 2021 को उसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट करवाया। उसमें उसका जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल नहीं है। मेरे पास सीटी स्कैन का प्रूफ भी है कि मेरे पास सीटी स्कैन का रिपोर्ट है। लेकिन प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने कहा कि इसका जो भी कैंसर है ये जा चुका है। जब उन्होंने हमारे ले हैंड रख उस मेरी बहन के सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। फिर हमारी जैसे मैंने सीटी स्कैन करवाया उसमें बताया कि उसका सब नॉर्मल नहीं है, तो उसके बाद मैंने उनके प्रेयर टावर पे फ़ोन किया। उनके एक वॉलंटियर ने हमसे बात की, बोले कि कोई बात नहीं है, 1 बार में नहीं 2 बार में हुआ तो एक बार आप फिर से आ जाइए। उसके बाद हम 11 अप्रैल 2021 को जालंधर के चर्च में आए, जालंधर ताजपुर के चर्च में आए। उसमें हमारी बहन जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमारी बहन की साँसें चल रही थी, वो ठीक थी। उसके बाद उनके जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने प्रॉफेट भजेंद्र सिंह से हमारी कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई। उन्होंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के दौरान कुछ मिनटों बाद ही उसकी साँसें बंद हो गई। तो जैसे उनकी साँसें बंद हुई, हमने उनके वॉलंटियर्स को कहा, उन्होंने बोला कि आप उन्होंने फिर से हमारी प्रॉफेट भजेंद्र सिंह से बात करवाई। बात करने के दौरान उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आपको विश्वास करना होगा क्योंकि यहाँ मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं। आपने वो वीडियो देखा है, उसमें मैंने एक मुर्दे को ज़िंदा किया, आपको बस विश्वास करना है। ये प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने बोला था। आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके उनका एक वीडियो है, आप प्रॉफेट भजेंद्र सिंह सर्च कीजिए और डेड चाइल्ड सर्च कीजिए, आपको इसपे एक यस। बिल्कुल, वो उन्होंने बोला कि आपकी बहन ज़िंदा हो जाएगी क्योंकि मैंने मरे हुए को ज़िंदा किया है, यहाँ लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, यहाँ बहुत उनके फ़ोन से हुई क्योंकि वहाँ से वॉलंटियर्स थे। उसका प्रूफ़ है ये मेरे पास ये उनका प्रूफ़ नहीं है मेरे पास एग्ज़ैक्टली क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वहाँ एक कोई वॉलंटियर नहीं है, वहाँ बहुत सारे वॉलंटियर हैं। देखिए, जैसा मैंने प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने मुझे आश्वासन दिलाया, मैं अपनी सिस्टर की डेड बॉडी को लेके सुबह से शाम तक उनके चर्च में ही रुका रहा। हाँ, उनके ज़िंदा करने के लिए उनको बोला कि देखिए आपकी सिस्टर की डेथ हो गई है, तो एक काम कीजिए आप हमें प्रभु को दान दीजिए आप। हमें आप इतने 30,000 रुपए अब आप मुझे 50,000 रुपए तक का दीजिए। हमने बोला कि हमारे पास उतने नहीं हैं, मुंबई से उतना नहीं लेके आए, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम जैसे मुंबई जाएँगे, हम आपको बाकी का पैसा ये कर देंगे। तो हमने उन्हें 30,000 रुपए दिए और 30,000 देने के बाद उन्होंने मेरी बहन के प्रे किया, लेकिन वो ज़िंदा नहीं हो पाई। सर जैसा सर देखिए, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है, मेरी बहन का कल ही संस्कार हुआ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मेरे पास कोई चिट्ठा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, उधर जितने लोग आते हैं, आप एक बार लाइव जाके उधर कीजिए। उधर ना किसी को कोई प्रूफ़ दिया जाता है, ना उधर कोई सीसीटीवी कैमरा है कि जिससे पता चले कि ये क्या है। जी नहीं, मैं आपको बता दूँ उनका जो चर्च है, वो एक मैदान का है। जैसे एक मैदान है ना उधर इनफैक्ट उधर जो चर्च बना हुआ है, वो भी कपड़े और तम्बू से बना हुआ है। उधर कोई प्रूफ़ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो कभी देखिए मेरी बहन को आराम देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरी बहन को कैंसर हो गया था। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने इनफैक्ट फ़ॉरेन के डॉक्टर तक से बात कर ली है। उन्होंने बोला कि इसको ऐसी जगह कैंसर है जहाँ पे इनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। मेरी एक ही बहन है, वो भी 16 साल की है, ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको कैंसर ऐसा हो गया। भावनाओं में बहकर हमने वहाँ गया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आप क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जो भी मेरी बहन के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, इनके बहकावे में कोई ना आए। मेरी कानून से यही इस दरख्वास्त है। संबंध में आपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जी? पुलिस प्रशासन से बात की? क्या जी कोई नहीं। कंप्लेन वगैरह कल कंप्लेंट दे मैंने कल कंप्लेन दिया है एसएसपी ऑफ़िस में। संदेश है? मेरा लोगों को यही संदेश है कि आप ऐसे इसमें अविश्वास में ना पड़िए, आप जो धर्म में हैं उसी में हैं। अगर आपको भगवान चाहता तो ईसाई धर्म में पैदा कर सकता था, लेकिन उन्होंने आपको हिंदू, मुस्लिम अलग-अलग धर्म में पैदा किया है, वो खुदा का कुछ मानना है। अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करके ये करते हैं, तो ये एक पाप है। टोटल कितने के पैसे दिए? मैंने अभी तक टोटल 85,000 तक का दे चुका हूँ मैं। ਮੁੱਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਇੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਅਥਾ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ ਧੁਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਪਿਲਾਤੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਮਰਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਤੇ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਤੀਕਸ਼ਣ ਸਮਰੋਲ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਐਦਾਂ ਰੁਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਰੁਲ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਵਗਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੋਲੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ 30,000 ਕਿਹਾ, ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ 'ਚ। ਫੇਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਸੇ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਵਾਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਆ? ਉਹ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਤੀਕਸ਼ਣ ਸਮਰੋਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕੁਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ FIR ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਚਲੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ FIR ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ FIR ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਜੀਕਲ ਰੈਮੇਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਡੱਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, MRP ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਤੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 420 ਸੈਕਸ਼ਨ IPC ਤੇ 304 IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਮੇਡੀ ਐਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਂਟੀ ਵੀ ਸੋਚ ਲਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ।